좀 해주시면 감사할 것 같고요. 그리고 기도, 요거를 좀 바탕으로 저희가 기도를 해보는 거 괜찮을 것 같아요. 어떻게 한번 해보고, 그렇게, 음, 만약에 이제 개인적인 또 기도 제목이나 특별한 누구를 위한 뭐, 기도 있으시면은, 시간이 짧으니까, 그, 갖고 계신 분께서 차례가 됐을 때 이렇게 기도를 해주시면은 되겠습니다. 어, 어떻게, 예, 시작할까요, 그러면? 시작하시죠. 예. 예. 그러면, 자, 목사님, 이제 시작 기도를 잠깐 해주시고, 네, 저희 읽겠습니다. 하늘시하니 아버지, 또 저에게 새 하루를 공급하여 주시고, 또한 이 하루 동안 다시 한번 말씀으로 시작할 수 있게 도와주니 감사합니다. 네, 주님, 교회들을 향하신 하나님의 목적과 또 말씀을 저희가 읽어 나갈 때 그것이 단순히 지식적으로 가는 것이 아니라 우리의 또 경험에 또 우리의 삶에 적용될 수 있게 도와주시옵고 또한 이 시대에 필요한 교회로 우리가 세워나갈 수 있게 좀 도와주시옵소서. 아멘. 우리 모두가 이 말씀 가운데서 또 오늘 하루 또 뜨거움과 또 하나님의 그 감동하심을 경험하게 도와주셨기를 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 네. 그러면 읽는 것 제가 진행할게요. 순서, 음, 일단 제가 한 문단씩 돌아가면서 읽으면 되겠고요. 순서를 먼저 제가 읽고, 그 다음에 장로님 읽어주시고, 목사님 읽으시고, 이렇게 순서 하겠습니다. 한 문단씩. 여기 지금 화면에 이게 아, 화면에요? 김희진, 김희전 띄워드려요? 두 분이 이 목사님 주영강 목사님 아, 바꾸시는 거죠? 예, 예. 그 예. 아, 이제 이름은, 바꿔주셨습니다. 이름 말씀이시죠? 예. 아, 저희가 같은 아이디를 쓰기 때문에 아, 그래. 잠시만요. 제가 바꾸겠습니다. 호스트가 제가 오늘 시작해서 호스트고요. 음. 목사님이 아마 공동 호스트실 건데. 아, 아, 바꾸셨네. 네, 바꿔요. 예, 읽으시죠. 예. 감사합니다. 예. 자, 읽겠습니다. 그러면 섹션 1, The Outlook. 이 제목이고 Lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. 제목 God's purpose in the church. It is God's purpose to manifest through his people the principles of his kingdom, that in life and character they may reveal these principles. He desires to separate them from the customs, habits, and practices of the world. He seeks to bring them near to himself, that he may make known to them his will. 제가 두 이것이 번째죠? 예. 네, 이것이 예. 애굽에서 이스라엘을 구원해내는 일에 나타난 그분의 목적이었다. 불타는 가시떨기에서 모세는 하나님께로부터 애굽의 왕에게 줄 기별 곧 내 백성을 보내라. 그들이 나를 섬길 것이니라는 기별을 받았다. 강한 손과 편팔로 하나님께서는 이스라엘의 대군을 속박의 땅에서 인도해 내셨다. 하나님의 말씀 듣기를 거절한 원수들은 완전한 멸망으로 벌하시고 그들을 위하여 이루실 구원은 놀라운 것이었다. God desired to take his people apart from the world and to prepare them to receive his word. For Egypt, he led them to Mount Sinai, where he revealed to them his glory. There was nothing to attract their sense or to divert their minds from God. And as the vast multitude looked at the lofty mountains towering above them, they could realize their own nothingness in the sight of God. Beside these rocks, immovable except by the power of the divine will, God communicated with man, and that his word might ever be clear and distinct in their minds. He proclaimed amid thunder and lightning, and with a terrible majesty, the law which he had given in Eden, and which was the transcript of his character. And the words were written on the tables of the stone by the finger of God. Thus the will of the infinite God was revealed to the people who were called to make known to every nation, kindred, and tongue the principles of his government in heaven and in earth.
To the same work he has called his people in this generation. To them he has revealed his will, and of them he requires obedience. In the last days of this earth's history, the voice that spoke from Sinai is still saying to men, Thou shalt have no other gods before me. Exodus 20, verse 3. Man has set his will against the will of God, but he cannot silence this word of command. The human mind can never fully comprehend its obligation to the higher power, but it cannot evade the obligation. Profound theories and speculations may abound. Men may try to set science in opposition to revelation and thus do away with the law of God, but stronger and still stronger will the Holy Spirit bring before them the commands. Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. 세상은 하나님의 율법을 어떻게 취급하고 있는가? 사람들은 도처에서 하나님의 교훈에 반대되게 행하고 있다. 순종에 따른 십자가를 지는 일을 피하고 싶은 욕망에서 심지어 교회들까지도 하나님의 율법이 변경되었거나 폐허해졌다고 주장하면서 배교에 가담하고 있다. 눈먼 상태에 있는 사람들은 놀라운 발전과 지식을 자랑한다. 그러나 하늘의 순찰자들은 이 땅이 타락과 폭력으로 가득 차 있는 것을 본다. 죄악으로 인하여 우리 세상 형편은 마치 패스트 환자의 수용소와 같은 분위기로 바뀌어졌다. A great work is to be accomplished in setting before man the saving truth of the gospel. This is the means ordained by God to stem this tide of the moral corruption. This is the means of the restoring his moral image in man. It is a remedy for universal disorganization. It is the power that draws men together in unity. To present this truth is the work of the third angel's message. The Lord designs that the presentation of this message shall be the highest, the greatest work carried on the world at this time. Satan is constantly urging man to accept his principles. Thus, he seeks to counterwork the work of God. He is constantly representing the chosen people of God as a deluded people. He is an accuser of the brethren, and his accusing power he is constantly using against those who work righteousness. The Lord desires through his people to answer Satan's charges by showing the results of obedience to right principles. 하나님의 말씀에 계시된 과거의 모든 빛과 현재 비치고 있고 미래까지 바칠 모든 빛은 그 빛을 받아들일 모든 사람을 위한 것이다. 이 빛의 영광이 바로 그리스도의 풍성의 영광은 각 그리스도인, 가정, 교회, 말씀을 전하는 목회활동, 하나님의 백성들에 대하여 세워진 모든 기관에서 나타나야 한다. 주님께서는 이 모든 것이 세상을 위하여 어떤 것을 할 수 있는지를 보여주는 상징이 되도록 의도하십니다. 그것들은 복음의 진리에 속한 구원의 능력의 모형들이 되어야 한다. 그것들은 인류를 위한 하나님의 위대한 목적을 성취시키는 매개체들이다. God's people are to be channels for the outworking of the highest influence in the universe. In Zechariah's vision, the two olive trees which stand before God are represented as emptying the golden oil out of themselves through the golden tubes into the bowl of the sanctuary. From this, the lamps of the sanctuary are fed, that they may give a continuous bright and shining light. So from the anointed ones that stand in God's presence, the fullness of divine light and love and power is imparted to his people, that they may impart to the others light and joy and refreshing. They are to become channels through which divine instrumentalities to communicate to the world the tide of God's love. The purpose which God seeks to accomplish through his people today is the same that he desired to accomplish through Israel when he brought them forth out of Egypt. By beholding the goodness, the mercy, the justice, and the love of God revealed in the church,
The world is to have a representation of his character. And when the law of God is thus exemplified in the life, even the world will recognize the superiority of those who love and fear and serve God above every other people on the earth. 주님께서는 The Lord has his eye upon every one of his people. He has his plans concerning each. It is his purpose that those who practice holy precepts shall be a distinguished people. To the people of God today, as well as to ancient Israel, belong the words written by Moses through the spirit of inspiration. Thou art a holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God has chosen thee to be a special people unto himself, above all people that are upon the face of the earth. Deuteronomy 7:6. Behold, I have taught you statutes and judgments, even as the Lord my God commanded me, that you should do so in the land whither you go to possess it. Keep therefore and do them, for this is your wisdom and your understanding in the sight of the nations, which shall hear all these statutes and say, Surely this great nation is a wise and understanding people. For what nation is there so great, who has God so nigh unto them, as the Lord our God is in all things that we call upon him for? And what nation is there so great, that has statutes and judgments so righteous as all this law which I set before you this day? Deuteronomy 4:5-8. 이 말씀으로도 하나님께서 당신의 백성들을 통하여 이루셔야 할 당신의 목적의 위대함과 영광스러움을 표현하지 못한다. 우리는 이 세상에서 뿐만 아니라 우주에까지 그분의 나라들의 원칙들을 나타내야 한다. 사도 바울은 성령의 감동을 통하여 다음과 같이 말한다. 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 측량할 수 없는 그리스도의 풍성을 이방인에게 전하게 하시고 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추었던 비밀의 경륜이 어떠한 것을 드러나게 하려 하심이라. 이는 이제 교회로 말미암아 하늘에서 정사와 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려 하심이니. 형제들아, 우리는 세계 곳 천사와 사람들에게 구경거리가 되었노라. 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하며 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날에 임하기를 바라보고 간절히 사모하라. In order to manifest the character of God, in order that we may not deceive ourselves, the church and the world by a counterfeit the Christianity, we must become personally acquainted with God. If we have fellowship with God, we are his ministers though we may never preach to a congregation. We are workers together with God in presenting the perfection of his character in humanity. Amen. 이렇게 해서 한 챕터가 끝났고요. 이제 읽으신 거에 대해서 간단하게 생각을 좀 나눠주시고 기도하겠습니다. 여기 보면은 세상의 습관과 풍습과 관습을 떠나기를 바라신다. 네. 그 옛날에 이광호 목사님이 저희 집에 오셔가지고 그때 이제 제가 대전 중앙교회를 나가는데 이광호 목사님이 이제 저희 집 오셔가지고 이렇게 이제 말씀하신 것 중에서 제가 당시에 조금 영화 음악 같은 거 되게 좋아했어요. 영화 음악 같은 거. 그래서 이제 그거에 카스테이프가 이제 있었는데 그걸 쫙 보시더니 하신 말씀이 세상 것들을 즐기지 말라고 하셨어요. 그래서 지금까지 제가 기억이 남는데, 그래서 우리는 거룩한 하나님의 백성이기 때문에 세상 것과는 멀어져 있어야 돼요. 또 그것이 하나님 뜻이고, 왜냐하면 세상이 죄악으로 물들었기 때문에 그 물들이는 모든 문명과 여러 가지 문화 이런 곳에 영향을 받지 않기를 원하시는 것이죠. 그래서 온전히 주님의 그런 거룩한 백성으로서 남아있기를 원하시는데, 그런 어떤 세상적인 문화에 접하다 보면 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가서 이웃 우상 섬기는 사람들의 초청에 갔다 결국은 우상 숭배자가
되는 것처럼 결국 이 세상 문화를 예, 자꾸 접촉하다 보고 따르다 보면 결국은 하나님을 떠나게 될 수가 있기 때문에 이것을 경계하셨던 것인데 이렇게 뒤돌아보건대 혹시 어떤 우리가 세상 문화를 너무 좋아하거나 또 음악을 좋아하거나 이런 것이 있지 않았는가 또 어떤 사조를 너무 따라서 하나님께 멀어질 수 있는 가능성에 조금이라도 발을 내딛지 있었던 일이 없지 않았는가를 생각해 보게 됩니다. 순수한 하나님 백성으로 남아있어야 겠다 생각이 들었습니다. 네, 감사합니다. 예, 음악 진짜 뭐 그런 거 포함해서 너무 중요한 부분 말씀해 주신 것 같고요. 목사님 다시 해주실 말씀 저는 있으세요? 이제 중간쯤에, 중간이랑 마지막이랑 이제, 그러니까 처음부터 계속 이제 God's purpose 이 부분에 대해서 조금 그, 말씀해 주시는 것 같은데, 예, 이 첫 번째 문장 끝에도 He seeks to bring them near to himself that he may make known to them his will. 그러니까 그분의 의지와 그분의 어떤 목적을 알려주기 위해서 우리와 함께 어, 우리에게 알려주시는데 이 중간에도 보면 their agencies in the fulfillment of God's great purpose for the human race. 그러니까 이 세상의 인류를 위해서 음, 하나님께서 갖고 계신 목적을 성취시키는 그런 에이전시가 우리다, 사람들이다, 이렇게 음, 하나님의 백성이다 얘기하시는 것 같아요. 그러면서 중요한 건 그러니까 그러면서 얘기하시는 게 마지막에는 이렇게 얘기하시더라고요. 설교를 안 해도, 뭐, 설교하지 않더라도 하나님과 교제하는 사람이 바로 하나님의, 어, his minister, 영어로 이제 minister이라는데 그분의 사역. 일꾼이다. 예. 예, 그분의 사역자다. 이렇게 얘기를 하면서 그분의 성품을 나타낼 수 있다. 그래서 제일 요즘 저도 고민하고 있는 게 결국은 그러니까 그 열처녀 비유에서 보면은 이제 기름이 핵심이잖아요. 기름이 그러면 어떻게 준비하는 건가 봤을 때 이제 계속 반복되는 부분이 하나님과 동행하는 사람, 예. 하나님과 계속 끊임없이 교제하는 사람, 따라가는 사람, 이제 그 사람이 기름을 평상시에도 준비하는 사람이라고 저는 이제 요즘 말씀 읽다 보니까 계속 생각이 되더라고요. 그래서 결국은 하나님과 동행하는 사람이 그분의 일꾼이고 사역자고 또 그분의 목적을 이 세상에 드러내는 사람이구나 하고 다시 한번 좀 더 이렇게 다가오게 돼서 좋았습니다. 아멘. 네, 감사합니다. 어, 네, 저도 말씀해 주신 것처럼 이제 세상과의 분리, 그것이 필요한 이유는 결국 목사님 말씀해 주신 그 목적이 하나님의 어떤 분인지 그 품성을 올바로 좀 이렇게 나타내기 위한 그 이제 수단이라고 이해가 되고요. 그리고 저희가 이 교회에서 막 저는 어떤 11쪽에 보면 가장 높고 가장 위대한 이 때를 위한 뭐 일 이런 말이 있는데 이게 좀 장가지를 좀 쳐내고 이렇게 담백하게 목적을 방향을 좀 제시를 해주시는 게 되게 좋은데 이게 결국 저희 그러니까 세천사의 기별 이것과 연관해서 거기에 보면은 이제 하나님의 계명과 예수 믿음을 지키는 자 이렇게 나오는데 뭐 그 얘기를 대체적으로 이게 하시는 것 같아요. 그래서 어, 설교가 되었든지 저희가 삶이 되었든지 이것이 지금 되게 요긴하게 필요가 된다는 생각이 들었습니다. 아멘. 예. 이 기도를 같은 순서로 하면은 될까요? 예, 돌아가면서요. 제가 하고,
예, 예. 제가 먼저 하고 장로님 해주시고 목사님 맞춰주시면은 될 것 같아요. 어, 장로님 뭐 지난 교회에서는 어떤 식으로 아, 기도를 진행하셨나요? 음, 그, 어, 무슨 첫 기도자가 정해져 있었고요. 첫 기도자가 연간 1년 정도 계획을 그래서 제가 이번 안식일 날 가서 제가 그 계획표를 한번 드리겠습니다. 그리고, 그렇게 했고, 그 다음에, 기도력, 아침 기도력 읽었고요. 그 다음에 설명이 있었어요. 그에 대해서는, 목사님이 두 분이시기 때문에, 은퇴 목사님이 기도력에 대해 설명하셨어요. 기도력이 어려웠는데 설명 듣고 보면 굉장히 쉬웠습니다. 그 다음에 성경 통독회에서 성경 읽고 목사님께서 설명해 주시고 목사님께서 바로 기도하셨습니다. 그런 식으로 했습니다. 그, 알겠습니다. 돌아가면서 일단, 괜찮습니다. 네, 저 일단 오늘 돌아가면서 기도할게요. 제가 먼저 하겠습니다. 하늘에 계시는 하나님 아버지, 어, 오늘 이 읽은 말씀을 통해서 정말 신의 산 광야로 하나님의 백성을 부르시고 그들을 구원으로 하나님의 큰 능력으로 그들을 구원하신 그 목적이 오늘날 이 세상에서 불러내신 이 교회에도 똑같이 저희가 적용이 되고 바로 그것을 또 할 수 있는 성령의 능력과 우리에게 주신 하나님의 말씀을 통한 그 율법을 하나님 나라의 그 원칙과 그리스도의 품성을 저희가 이 대전국제교회에서 어, 이것을 저희가 하나님의 은혜를 통해서 또 이룰 수 있기를 간절히 바랍니다. 아멘. 그를 위해 저희가 개인적으로 이 세상에 담그고 있는 그 어떤 애정이나 우리가 잘못된 주인을 섬기고 있는 그런 부분들이 분명히 있고 그래서 이 마지막 세천사의 기별을 통해 다른 신들을 섬기지 말고 오직 하나님을 저희의 모시는 주인으로 섬기는 그것이 그냥 구호가 아니라 저희의 삶에 저희가 뜻을 정하고 하나님께 정말 그 애정이 그 사랑이 갈 수 있도록 이 교회의 은혜를 베풀어 주시옵소서. 아멘. 아멘. 모든 바래지는 말씀과 진행되는 그런 사역들이나 그 교제와의 시간들을 통해서 그것이 그냥 말씀을 위한 설교를 위한 설교나 교제를 위한 교제 그 이상으로 그것 자체로도 의미가 있겠지만 정말 그것을 통해서 저희가 할 때마다 성령을 구하고 그 성령께서 사람들의 마음에 역사하셔서 이 세상에 대한 사랑과 애정들이 식어지고 우리를 인도하고 계시는 그 하나님과 예수님에 대한 사랑과 애정으로 그것을 바꾸는 수단으로 사용하여 주시고 또 저희가 그 목적을 교회를 향한 목적을 생각하면서 기도하는 마음으로 또 계획을 세우고 그것을 진행할 수 있도록 저희에게 거룩한 그런 마음들을 허락하여 주시옵소서. 아멘. 아멘. 그래서 지금 이 시대에 이 교회를 통해서 저희가 있는 곳에서 이루고자 하시는 그 일들이 저희가 막아서지 않고 사질 없이 믿음으로
이루어질 수 있도록 계속해서 말씀과 성령을 통하여 영감을 불어넣어 주셨고, 특히 이것을 이끌어 가시는 목사님에게 또 엘리사에게 또 엘리야에게 주셨던 그런 심령과 능력을 또 곱절이나 더 부어주셔서 아멘. 이, 이 작은 양떼를 정말 하나님이 준비하신 그 초장과 그 물이 생명의 물이 있는 곳으로 인도할 수 있도록 그리고 애굽이 아니라 하늘 가나안을 향해서 인도할 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 아멘. 아멘. 그리고 모든 교인들의 마음에 하나님 그 인도자들을 통하여 주시는 그 빛에 마음을 닫지 않고 사람의 음성이 아니라 하나님의 음성을 구별하고 분별하고 그곳에 따라갈 수 있도록 또 지혜와 가르침 받을 수 있는 겸비한 마음을 또 허락하여 주시옵소서. 아멘. 아멘. 모든 것 그리스도의 손에 맡기며 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 아멘. 하늘에 계신 아버지 하나님, 우리가 비록 3명뿐이지만 새벽 기도를 시작하였습니다. 이 새벽 기도에 주님께서 놀라운 은총과 성령의 역사를 주셔서 주님 이 새벽 기도가 지금 3명이지만 참석 인원이 점차 늘어나서 많은 인원이 참석할 수 있도록 도와주시고 특히 이 새벽 기도를 통해서 주의 길을 밝히게 되라서 저희들이 주님의 뜻 안에서 굳건히 서게 하시고 특별히 우리가 주님께서 교회를 세우신 목적을 잘 이해해서 그대로 실천함으로써 이 어두운 세상에서 빛이 되는 그런 우리 국제교회가 될 수 있도록 하시고 주님의 모든 참된 뜻과 또 이 백성을 향한 그분의 마음이 대전 아직도 어두운 곳에서 주님 뜻을 모르고 생활하는 가련한 백성들한테 잘 전달될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 많은 경우에 주님께서 세우신 교회의 목적을 우리가 망각하고 지낼 때가 많습니다. 그때마다 주님께서 일깨워 주시고 인도해 주셔서 이것을 본문을 잊지 않는 저희가 될 수 도와주셔서 어제 안수를 받으신 우리 목사님 4분 주님 축복해 주시고 능력을 갑절 더해 주셔서 어려운 이 때에 주님의 교회를 이끌어가는 데 지장이 없도록 도와주시고 교회가 날로 굳건히 서고 풍성하게 이루어져서 풍성하게 사역이 되어서 주님의 뜻을 이루는 그런 착하고 충성스러운 교회가 될 수 있도록 인도하여 주셔서 모든 말씀을 하나님 만신의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 아멘. 연일 기도합니다. 하늘이신 하나님 아버지, 하나님께서는 이 시대에 하나님의 성품을 드러낼 수 있는 그 한 사람, 하나님의 뜻을 대변할 수 있는 그 한 사람, 그 교회를 세우기 원하십니다. 주님, 어떤 계획과 어떤 방법과 어떤 수단이 아니라 바로 하나님의 사람이 하나님의 전략이시고 하나님의 목적이시고 또 그 사람 안에 모든 게 들어있다는 것을 오늘 말씀을 통해서 다시 한번 재확인했습니다. 주님, 우리 대정교회 모든 구성원들이 하나님의 교회로서 하나님의 성품을 드러낼 수 있게 좀 도와주시옵고 이 세상에 곳곳에 스며들고 섞여 있을 때 하나님의 빛으로서 또 세상에서 설 수 있게 좀 도와주시옵소서. 또한 그 사명을 먼저 깨달은 또 말씀을 또 새벽에 깨어서 읽는 우리들에게 먼저 주님께서 함께하여 주셔서 우리가 있는 곳곳에서 그 빛을 드러낼 수 있게 도와주시옵소서. 아멘. 또한 주님 전사님에게 함께하여 주시고 또한 능력과 지혜와 비전을 주셔서
또한 우리가 함께 이 새벽 기도를 이끌어가고 또 인도해 나갈 때, 어, 하나님의 빛을 따라서 이 말씀의 이 여정을 주님 잘 이끌 수 있게 좀 도와주시옵소서. 아멘. 또한 주님, 우리가 말씀을 단순히 이것을 읽고 끝나는 것이 아니라 이것이 또 다른 사람들에게 나눠줄 수 있는 그런 마음까지 허락하여 주셔서 우리가 어, 힘있고 또 용기 있게 이 말씀을 전할 수 있는 용기 허락하여 주시옵소서. 오늘 하루도 네. 주님의 은혜로 살아갈 수 있게 하여 주시옵기를 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 네. 아멘. 감사합니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 감사합니다. 네, 오늘도 좋은 하루 되세요. 네, 감사합니다. 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 좋은 하루 되십시오.